Welcome to free online classes of physics with Lambos sir. So, in the first lecture, we solved first six numericals from exercise of HSC board textbook. So, in this lecture, we are solving few more numericals from your HSC board textbook. So, let us solve seventh numerical from your textbook. What is given here? A needle of a swing machine moves along a path of amplitude 4 cm with frequency 5 Hz. Find its acceleration 130 second after it has crossed the mean position. म्हणजे आपल्याला acceleration find out करायचं आहे after this time and the particle has crossed the mean position. So that's why we are finding the given physical quantities from that amplitude 4 centimeter, frequency 5 Hz. First of all, we will find the given. So amplitude is 4 centimeter, that is 0.04 meter, and frequency is 5 Hz. And we want to find the acceleration after this time. So acceleration after 130 second from the mean position. आता हे acceleration find out करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला जो यूज करतोय तो फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे if particle is starting from its mean position then its displacement is given by x equal to a sin omega t, and from that displacement if you take first order derivative we get the velocity, and second order derivative we get the acceleration. So that acceleration we are using. Magnitude of acceleration equal to omega square a sin omega t. Actually that acceleration equal to minus omega square a sin omega t. पण इथं आपण magnitude घेतोय. So this is the second order derivative of the displacement of particle starting from the mean position, that is x equal to a sin omega t चं सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेतला त्यावेळेला हे ऍक्सलरेशन मिळालेलं आहे. आणि पहिल्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही अँग्युलर स्पीड विच इज इक्वल टू 2 पाय एन यावरून तुम्ही ओमेगा फाइंड आउट करू शकता, आणि तो ओमेगा ऍक्सलरेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आणि साइन ओमेगा या ठिकाणी तुम्ही सबस्टिट्यूट करू शकता. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द व्हॅल्यू amplitude which is given here. See here. So let us start for the calculation. Magnitude of acceleration of particle which is starting from the mean position, and this acceleration we find from the second order derivative of the displacement of particle starting from the mean position. Its magnitude a, which is magnitude of acceleration equal to omega square a sin omega t. आता इथं ओमेगाची व्हॅल्यू 2 पाय एन आणि इथं देखील ओमेगाची व्हॅल्यू 2 पाय एन, आणि अँप्लिट्यूड आपण 0.04 सबस्टिट्यूट करू शकता. सी हियर. सो 2 पाय एन स्क्वेअर आणि इथं पुन्हा तुम्ही 2 पाय एन सबस्टिट्यूट करणार आहात. सी हियर. सो 2 पाय अँड व्हॅल्यू ऑफ एन इज 5 स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय दिस अँप्लिट्यूड इनटू साइन ओमेगाची व्हॅल्यू 2 पाय एन सबस्टिट्यूट केलेला आहात. इथं 5 मल्टिप्लाइड बाय 2 10 होणार, आणि त्याचा स्क्वेअर जर तुम्ही केला तर 100 पाय स्क्वेअर मिळेल तुम्हाला. सी हियर 100 पाय स्क्वेअर इंटू 0.04 मल्टिप्लाइड बाय इथं पुन्हा एकदा 2 आणि n ची व्हॅल्यू तुम्ही 5 सबस्टिट्यूट केलेला, सो 10 पाय मिळालं मल्टिप्लाइड बाय हा जो टाइम दिलाय तुम्हाला, हा टाइम तुम्हाला ऑलरेडी गिव्हन मध्ये आहे. सो इफ यू सिम्प्लिफाय दिस यू विल गेट हियर ओनली 4, because 100 multiplied by 0.04 is the 4 pi square, आणि इथं 10 आणि 30 चं सिम्प्लिफाय केलं तर पाय बाय 3 मिळतं. साइन पाय बाय 3 म्हणजे इथं साइन 60 which is the root 3 by 2. So and the value of pi square is 9.872. आता इथं ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन तुम्ही ओरली करू शकता. 39.488 into साइन ऑफ 60 म्हणजे पाय बाय 3 म्हणजे साइन 60 ची व्हॅल्यू तुम्ही लॉग वरून बघितलं तरी चालतं
किंवा √3/2 वरून तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. 0.8660 ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन लॉग न करावं लागेल अँड दॅट बिकम्स 34.19 meter per second square. So this is the acceleration of particle. After what time? 1/30 second after it has crossed the mean position. So we are writing the answer in complete sentence with proper unit. So acceleration of particle after particle किंवा needle after 130 second from the mean position. म्हणजे mean position क्रॉस केल्यानंतर 130 सेकंड नंतरच त्याच्या acceleration ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 34.19 meter per second square. Okay, let us solve the next 8th numerical from your exercise. See here, a particle performing linear SHM of period 2 pi second about the mean position O is observed to have a speed of b √3 meter per second when at a distance b meter from O. म्हणजे मेन पोझिशन पासून b मीटर वर असताना पार्टिकलचं स्पीड b√3 मीटर पर सेकंड आहे. ज्या SHM चा पिरियड 2 पाय सेकंड आहे. पुढे पहा, इफ द पार्टिकल इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम O, म्हणजे आता ते पार्टिकल b मीटर एवढ्या डिस्टन्स वर आहे. आता तिथून पुन्हा पुढे पार्टिकल इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम O at that instant. Find the time required by the particle to travel a further distance b. म्हणजे ऑलरेडी त्या पार्टिकलनं बी एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे मेन पोझिशन पासून, आणि बी पासून पुन्हा अजून एकदा बी डिस्टन्स जर ट्रॅव्हल करायचं असेल तर त्यानं जो टाइम त्यानं रिक्वायर आहे, दॅट टाइम ट्रॅव्हल बाय दॅट पार्टिकल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. आता हे जे न्यूमरिकल आहे, हे न्यूमरिकल एक्सप्लेन करणारी एक डायग्राम आपण रेफर करूया. See this diagram. So this is the mean position of SHM. This is the mean position of SHM. आणि P आणि Q हे दोन पॉइंट्स आपण त्या SHM च्या पाथवर घेतलेले आहेत. P हा पॉइंट असा आहे की त्या ठिकाणी त्या पार्टिकलचं डिस्टन्स मेन पोझिशन पासूनचं B आहे, आणि P पॉइंट जवळ त्याचं जे स्पीड आहे ते आपल्याला दिलेलं आहे पहा, v = b√3. So this is the speed of particle at distance b from the mean position, म्हणजे at point P. मग आपल्याला काय करावं लागेल, O पासून P पर्यंत ट्रॅव्हल होण्यासाठी लागलेला जो टाइम आहे तो फाइंड आउट करायला लागेल. तो आपण इथे T1 लिहिलाय. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव्ह फ्रॉम मेन पोझिशन टू पॉइंट P. आता पुढे म्हटलंय पहा, पार्टिकल इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम O. आता पार्टिकल P जवळ आहे, P पासून अवे जात आहे ते पार्टिकल, आणि ते पार्टिकल पुन्हा B एवढं डिस्टन्सच कव्हर करत आहे, P टू Q. तर आपल्याला फाइंड करायचं आहे द टाइम रिक्वायर्ड बाय दॅट पार्टिकल टू ट्रॅव्हल अ फर्दर डिस्टन्स Q. म्हणजे P पासून Q या पॉइंटला जाण्यासाठी त्या पार्टिकलला जो टाइम रिक्वायर लागलेला आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. आता इथं T1 is the time taken by particle to move from O to P. आणि T2 म्हणजे काय घेतलंय माहितीये का, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव्ह फ्रॉम O to Q. मग तुम्हाला जो टाइम काढायचा आहे तो P to Q ट्रॅव्हल होण्यासाठी फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे T1 फाइंड आउट करू, T2 फाइंड आउट करू, आणि फायनली टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रॅव्हल अ डिस्टन्स B काढायचं असेल तर T2 - T1 तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. आणि हे T2 हे डिस्टन्स टाइम जो त्याला लागलेला आहे त्यावेळेला त्याने डिस्टन्स किती कव्हर केले माहितीये का, x = twice b. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस न्यूमरिकल. सो लेट अस राइट गिव्हन फिजिकल क्वांटिटीज. यामध्ये पिरियड तुम्हाला दिलेला आहे 2 पाय सेकंड. त्यानंतर b एवढ्या डिस्टन्स वरचं तुम्हाला स्पीड दिलेलं आहे b√3. सी हिअर, स्पीड ऍट डिस्टन्स b√3 मीटर पर सेकंड. ओके, आफ्टर दॅट x हे जे डिस्टन्स आहे, म्हणजे ज्या वेळेला टाइम जो आहे तो T2 तुम्हाला लागतो O to Q डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी, ट्वाइस b दिलेला आहे.
देन आपण इथं ओमेगाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू, कारण का पिरियडची व्हॅल्यू दिलेली आहे म्हटल्यानंतर आपण ओमेगा फाइंड आउट करू शकतो 2π/t, आणि t इज 2π गेट्स कॅन्सल. 1 रेडियन पर सेकंड ओमेगाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. आता ही डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करू शकतो आपण नेक्स्ट फॉर्म्युल्यामध्ये. सो वी वॉन्ट टू फाइंड टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रॅव्हल डिस्टन्स फ्रॉम B to B, म्हणजे पॉइंट P टू Q. P पासून Q पर्यंत ट्रॅव्हल होण्यासाठी पार्टिकलला किती टाइम लागला, तो टाइम म्हणजे इथला T2 - T1. सी हिअर T2 - T1 काढावं लागेल आपल्याला. आणि त्यासाठी आपण जे फॉर्म्युले यूज करतोय त्यातला पहिला फॉर्म्युला ओमेगा, ऑलरेडी आपण ओमेगाची व्हॅल्यू इथं फाइंड आउट केलेली आहे. त्यानंतर सेकंड फॉर्म्युला व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM, म्हणजे ते पार्टिकल x एवढ्या डिस्टन्सवर असेल तर त्या ठिकाणची व्हेलॉसिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची. आता ते पार्टिकल P पॉइंट जवळ होतं, डिस्टन्स किती होतं B, त्यावेळची आपण व्हेलॉसिटी माहिती आहे, त्यावरून अँप्लिट्यूड काढू शकतो आपण ह्या SHM ची, हा फॉर्म्युला यूज करून. आणि त्यानंतर T1 फाइंड करण्यासाठी तुम्ही व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला यूज करणार आहात, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोझिशन. मग पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोझिशनचं डिस्प्लेसमेंट कसं घेता, x = a sin ओमेगा टी. त्याचं फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेतलात की व्हेलॉसिटी मिळाली. हे पहा, v = ω/a cos ω/t. आणि चौथा फॉर्म्युला यूज करणार आहे तो म्हणजे T2 फाइंड करण्यासाठी. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोझिशन टू ट्रॅव्हल डिस्टन्स x = twice b. त्यासाठी तुम्ही डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला इथे लिहिताय, फोर्थ x = a sin ω/t स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोझिशन. आता आपण कॅल्क्युलेशनला स्टार्ट करू आणि पहिल्यांदा आपण हा फर्स्ट व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला रेफर करू आणि यावरून अँप्लिट्यूड SHM ची फाइंड आउट करू. सो स्पीड ऑफ पार्टिकल किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हा फर्स्ट फॉर्म्युला रेफर करू आपण, v = ω √a² - x². आता इथं x म्हणजे b आहे आणि v म्हणजे b√3 आहे आणि ओमेगा 1 आपण घेणार आहोत. सी हिअर, ओमेगाची व्हॅल्यू 1 घेतलात, √a² - x². आता इथं v ची व्हॅल्यू b√3 ठेवलात आणि x ची व्हॅल्यू b ठेवलात, b². दोन्ही साईडचा स्क्वेअर केलात तर काय मिळेल? पुन्हा एकदा पुढे मी आहे तीच टर्म लिहिलेली आहे. सो स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स, दोन्ही साईडचा जर तुम्ही स्क्वेअर केलात तर इथं तुम्हाला 3b² मिळेल आणि इकडे काय मिळेल, a² - b² मिळेल. 3b² आणि इकडं a² - b². आता हा -b² जर लेफ्ट हँड साइडला घेतलात तर इथं 4b² मिळेल. मग 4b² = a², isn't it? So you will get amplitude. See here, 4b² = a². Therefore a = twice b. So this is your amplitude of SHM. Amplitude of SHM म्हणजेच Q हा पॉइंट आहे तो राईट एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे, राईट एक्स्ट्रीमिटी आहे Q हा, ट्वाइस B आहे. आता आपण काय करू, T1 म्हणजे पार्टिकलला O to P जाण्यासाठी जो टाइम लागलेला आहे T1 फाइंड आउट करूया आणि त्यासाठी आपण या थर्ड फॉर्म्युलाचा यूज करणार आहोत. सी हिअर, लेट अस फाइंड टाइम T1 at which speed = b√3. So using the formula velocity of particle v = ω/a cos ω/t, इथं जर v = b√3 सबस्टिट्यूट करत असाल त्यावेळेचा टाइम तुम्ही T1 घेणार आणि ओमेगाची व्हॅल्यू 1 आणि अँप्लिट्यूड आपण ट्वाइस b घेतलेले आहे पहा. सी हिअर, सो b√3 ओमेगाची व्हॅल्यू 1, अँप्लिट्यूड ट्वाइस b फाइंड आउट केली, cos ओमेगाची व्हॅल्यू 1 मल्टिप्लाइड बाय T1. सो b गेट्स कॅन्सल फ्रॉम बोथ साइड्स आणि इथं √3/2 येईल पहा, म्हणजे cos T1 = √3/2 मिळेल तुम्हाला. सी हिअर, √3 लेफ्ट हँड साइडला राहिलं शिल्लक, 2 cos T1, मग cos T1 = √3/2. cos T1 = √3/2. मग T1 काढायचं असेल तर cos इनव्हर्स ऑफ √3/2 म्हणजे तुम्हाला इथं π/6 मिळेल.
पाय बाय 6 मिळेल. √3/2. √3/2 म्हणजे किती येणार? 30. isn't it? cos 30. त्यामुळे पाय बाय 6 सेकंड मिळाला टाइम. सो दिस इज द टाइम taken by particle to move from mean position to point P, that means to travel first distance B. आता आपण T2 टाइम काढूया. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव्ह फ्रॉम मीन पोझिशन टू पॉइंट Q. त्यावेळेला डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन तुम्ही यूज करताय. सी हिअर, लेट अस फाइंड टाइम T2 टू ट्रॅव्हल डिस्टन्स x इक्वल टू ट्वाइस b. त्यासाठी x इक्वल टू a sin ओमेगा t. इथं x इक्वल टू ट्वाइस b सबस्टिट्यूट करणार, a इक्वल टू ट्वाइस b सबस्टिट्यूट करणार, ओमेगा इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट करणार आणि t इक्वल टू t2 सबस्टिट्यूट करणार. सी हिअर, ट्वाइस b 1 t2. मग ट्वाइस b दोन्ही साइडचं कॅन्सल होईल. यू विल गेट sin t2 इक्वल टू 1. म्हणजेच t2 इक्वल टू साइन इनव्हर्स ऑफ 1. मग साइनच्या कोणत्या अँगलला 1 व्हॅल्यू मिळते? 90 डिग्री किंवा पाय बाय 2. सी हिअर, therefore sin t2 equal to 1, therefore t2 equal to sin inverse of 1 which is equal to pi by 2 second. अशा पद्धतीने आपण P पॉइंट पर्यंत ट्रॅव्हल होण्यासाठीचा टाइम T1 काढला आणि Q पॉइंट पर्यंत ट्रॅव्हल होण्यासाठीचा टाइम T2 काढला. आता आपल्याला विचारलेलं आहे टाइम टेकन टू ट्रॅव्हल फर्दर डिस्टन्स B, दॅट मीन्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q ट्रॅव्हल होण्यासाठीचा टाइम फाइंड आउट करायचा आहे. तो टाइम फाइंड आउट करताना T2 मधून T1 मायनस करायचा आहे. सी हिअर, टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रॅव्हल डिस्टन्स फ्रॉम B टू ट्वाइस B, that is T2 minus T1. So pi by 2 minus pi by 6, you will get pi by 3 second. So answer should be written in complete sentence. Time required by particle or time taken by particle to travel distance from B to twice B, that is the pi by 3 second. Okay, let us solve next numerical from your exercise. See here, the displacement of an oscillating particle is given x equal to a sin omega t plus b cos omega t. This is the resultant displacement of oscillating particle, where a, b and omega are constants. Prove that the particle performs a linear SHM with amplitude a equal to root a square plus b square. आता लक्ष द्या, इथं हे जे इक्वेशन आहे, डिस्प्लेसमेंटचं जे इक्वेशन दिलेलं आहे, इथं 2SHM चं आपण कॉम्पोजिशन केलेलं आहे. दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHMs आणि जी रिझल्टंट मोशन तुम्हाला मिळते त्याचा डिस्प्लेसमेंट x आहे. पण इथं 2SHM मधला जो फेज डिफरन्स आहे, तो फेज डिफरन्स फाइंड आउट केल्यानंतर तुम्हाला एक मिनिंग करणार आहे. इथं कॉस ओमेगा टी आपण न लिहिता इथं लिहू शकता साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. म्हणजे कॉस ओमेगा टी न लिहिता लिहू शकता साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. मिनिंग तोच राहणार. म्हणजे साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2, म्हणजे 2SHM चं ज्या तुम्ही कॉम्पोजिशन करताय, कॉम्बिनेशन करताय, त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स पाय बाय 2 आहे. याचाच अर्थ इथं ह्या ज्या 2SHM चं कॉम्बिनेशन होतंय, कॉम्पोजिशन होतंय, दॅट आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, हे आपल्याला यातून कळतं. मग फर्स्ट SHM चे अँप्लिट्यूड A आहे, सेकंड SHM चे अँप्लिट्यूड B आहे आणि तुम्हाला सांगितलंय जे पार्टिकल प्रूव्ह दॅट द पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर SHM म्हणजे रिझल्टंट SHM जे आहे त्याची अँप्लिट्यूड A इक्वल टू रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर हे प्रूव्ह करायला आपल्याला सांगितलेलं आहे. सो टू प्रूव्ह दिस we will draw one diagram. See here, two SHMs are perpendicular to each other. कशावरून सांगितलं? तर त्या दोघांच्या मधला फेज डिफरन्स आपण फाइंड आउट केला, तो पाय बाय 2 होता. त्यामुळं using trigonometry we can draw one diagram. See here, this is the path of first SHM and is the path of second SHM. आणि ही amplitude first SHM ची आहे and this is the amplitude of second SHM. आणि हा तो अँगल 90 आहे 2 SHM मधला, म्हणजे 2 SHMs are perpendicular to each other. आणि आपल्याला जी रिझल्टंट मोशन मिळणार आहे ह्या 2 SHM च्या कॉम्पोजिशन्स मुळे,
त्या रिझल्टंट मोशनची अँप्लिट्यूड प्रूव्ह करायला सांगितलेली आहे किंवा फाइंड करायला सांगितलेली आहे. ए इक्वल टू रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. त्यासाठी आपण ह्या डायग्रॅमचा यूज करू. सी हिअर, फ्रॉम दिस डायग्रॅम we can find cos theta and sin theta from this diagram. So cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. See here, cos theta equal to a upon root a square plus b square, and sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. Sin theta equal to b upon root a square plus b square. आता आपण हे डिस्प्लेसमेंट, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे जे पार्टिकलचं, त्याचा यूज करू. सी हिअर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन एक्स इक्वल टू तुम्हाला दिले पहा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. आता या इक्वेशनला आपण कशा पद्धतीने चेंज करतो पहा. सी हिअर, या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केले आपण रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, आणि हे मल्टिप्लिकेशन कॅन्सल व्हावं म्हणून प्रत्येक टर्मला, ब्रॅकेट मधील प्रत्येक टर्मला डिवाइड केलं त्याच टर्म, पहा त्याच टर्म, म्हणजे मिनिंग तोच शिल्लक राहतो. आता आपण काय करू शकता, ए अपॉन रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर याच्या ऐवजी कॉस थीटा सबस्टिट्यूट करू शकता. सी, कॉस थीटा सबस्टिट्यूट करू शकता, आणि याच्या ऐवजी साइन थीटा सबस्टिट्यूट करू शकता. सो दिस फॉर्म इक्वेशन विल चेंज लाईक दिस. ब्रॅकेटच्या आउटसाइडचं रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ऍज इट इज शिल्लक राहील. इथं तुम्ही कॉस थीटा सबस्टिट्यूट केलाय इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस इथं तुम्ही साइन थीटा सबस्टिट्यूट केलाय, सो साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी. आणि आपल्याला माहिती आहे हे एक्सपान्शन कशाचं आहे ते. सी हिअर, therefore x equal to root a square plus b square, and that was the short form trigonometric formula sin omega t plus theta, equation 1. आता आपण जनरल इक्वेशन जर SHM च्या डिस्प्लेसमेंटचं लिहिलं तर ते असं लिहितो, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाय. आणि जर इक्वेशन 1 आणि 2 जर कम्पेअर केलं तर इक्वेशन 1 देखील इक्वेशन ऑफ displacement of particle performing SHM, and equation 2 is also equation of displacement of particle performing SHM. So if we compare equation 1 and 2, we get a equal to root a square plus b square. So comparing equations 1 and 2, we get amplitude of SHM capital A equal to root a square plus b square. So in this way we prove what is required. The amplitude of SHM capital A equal to root a square plus b square. So let us shift towards the next numerical. Period of oscillation of a body. Period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t. म्हणजे m1 mass स्प्रिंग ला जर तुम्ही सस्पेंड केला असाल तर त्याच्या ऑसिलेशनचा पिरियड टी आहे. when body of mass m2 is tied to the first body m1 आहे, त्याला जर आणखी एक बॉडी मास m2 असणारी टाय केलात and the system is made to oscillate, the period is twice t. compare the masses m1 and m2, म्हणजेच आपल्याला m1 आणि m2 चा रेशो करावा लागेल. so let us write what is given here. See here, mass m1 when period is t, आणि सेकंड टाइमला m1 मासला आणखी एक बॉडी m2 मास असणारे अटॅच केलेले आहे, त्यावेळेचा पिरियड ट्वाइस t. सी हियर, मास इक्वल टू m1 प्लस m2 when period इक्वल टू ट्वाइस t. म्हणजे थोडक्यात इथं स्प्रिंग पेंडुलम आहे, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर आहे, आणि स्प्रिंग पेंडुलमच्या पिरियडचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, t इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट m अपॉन k. हाच पिरियड ऑफ SHM चा देखील फॉर्म्युला आहे. ओके, सो हियर वी वॉन्ट टू फाइंड रेशो ऑफ m1 आणि m2. दोघांचं कंपॅरिझन करायचं म्हणजे ह्या दोघांचा रेशो घ्यायचा आहे. सो रेशो ऑफ मासेस m1 अपॉन m2, आणि यासाठी तुम्ही जो फॉर्म्युला यूज करताय तो स्प्रिंग पेंडुलमच्या पिरियडचा, म्हणजेच पिरियड ऑफ SHM चा. सी हियर, t इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट m अपॉन k. इथं
फर्स्ट टाइमचा पिरियड T1 असेल त्यावेळेला मास M1, सेकंड टाइमचा पिरियड T2 असेल त्यावेळेला मास M1 प्लस M2 येणार. सी हिअर कॅल्क्युलेशन आपण स्टार्ट करू. पिरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम फॉर फर्स्ट केसला पिरियड आहे T आणि मास आहे M1. म्हणजे हा फॉर्म्युला तुम्ही T1 इक्वल टू T लिहिता. T1 इक्वल टू T इक्वल टू 2 पाय रूट M1 अपॉन K. आणि पिरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम फॉर सेकंड केस इथं T2 इक्वल टू ट्वाइस T मिळेल. सी हिअर T2 इक्वल टू ट्वाइस T इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट. इथलं मास मात्र दोघांचं मिळून येणार आहे M1 प्लस M2 अपॉन K. इक्वेशन 2. आता इक्वेशन 1 ला जर 2 न तुम्ही डिव्हाइड केलं तर काय मिळेल? डिव्हाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2. See here T1 upon T2. T1 is T, T2 is twice T. आणि तिथं 2 पाय कॉमन होतं ते कॅन्सल झालं आणि K देखील कॉमन होतं ते देखील कॅन्सल झालं. सो रिमेन ओनली M1 अपॉन M1 प्लस M2. म्हणजे हाफ इक्वल टू रूट M1 अपॉन M1 प्लस M2. आता यातील M1 आणि M2 चा रेशो घ्यायचा आहे म्हटल्यानंतर दोन्ही साईडचा आपल्याला स्क्वेअर करावं लागेल. Squaring both sides, you will get 1 upon 4 equal to M1 upon M1 plus M2. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला तर 4M1 equal to M1 plus M2 मिळेल. यातील M1 ला आपण लेफ्ट साइडला शिफ्ट केला तर 4M1 minus M1 3M1 मिळेल. इथं तुम्हाला 3M1 मिळेल equal to M2. 3M1 equal to M2. मग M1 upon M2 घ्यायचं असेल तर 1 upon 3 मिळेल. See here. Therefore, M1 upon M2 equal to 1 upon 3. So this is a required answer. That's why ratio of masses M1 upon M2 equal to 1 upon 3. Okay, let us shift towards the 11th numerical. What is given here? Two parallel SHMs are represented by first x1 equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3 centimeter. पहिला SHM चं डिस्प्लेसमेंट दिलंय आपल्याला and x2 equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4 centimeter. सेकंड SHM च्या डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आहे आर सुपरपोज्ड ऑन अ पार्टिकल. म्हणजे इथं आपण दोन SHM चा यूज करून कॉम्पोजिशन केलं. Composition of two SHMs which are parallel to each other having the same period, path and frequency also. And आपल्याला डिटरमाइन करायला सांगितलेलं आहे. Determine the amplitude and epoch of resultant SHM. Epoch म्हणजे phase constant of किंवा initial phase of resultant SHM. So let us find what is given here. So from this equation, फर्स्ट SHM चे एम्प्लिट्यूड A1 5 सेंटीमीटर आहे आणि फेज पाय बाय 3 आहे. सी हिअर एम्प्लिट्यूड 5 सेंटीमीटर and phase angle pi by 3 radian. Second SHM चे amplitude A2 equal to 3 centimeter and phase pi by 4 radian. That much only given. And you are asked to find resultant amplitude. See here. Resultant amplitude. कॅपिटल आर काढू शकता किंवा कॅपिटल ए काढू शकता. एकच मिनिंग असेल. कॅपिटल ए काढला तरी चालतं. आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज म्हणजेच डेल्टाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही जे फॉर्म्युले यूज करताय तो रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचा फॉर्म्युला आर इक्वल टू किंवा कॅपिटल ए इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस phi1 मायनस phi2. आणि रिझल्टंट इनिशियल फेजचा फॉर्म्युला डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस ब्रॅकेट A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2 डिवाइडेड बाय A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2. तर गिव्हन व्हॅल्यूज ह्या दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करून रिक्वायर्ड आन्सर आपल्याला फाइंड आउट करता येतं. सो लेट अस ट्राय टू फाइंड द कॅल्क्युलेशन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड resultant amplitude. Amplitude of resultant SHM हा सेम फॉर्म्युला तुम्ही पुन्हा एकदा लिहिताय आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये A1 तुम्ही 5 सेंटीमीटर घेता, A2 3 सेंटीमीटर घेता, phi1
पाय बाय 3 घेणार आणि phi2 पाय बाय 4 घेणार. Let us substitute the values. See here. 5u square plus 3 square plus 2 into 5u multiplied by 3 into cos pi by 3 minus pi by 4. आता ह्या दोघांचं जर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला तर इथं तुम्हाला पाय अपॉन 12 मिळेल आणि इथं स्क्वेअर करायला लागेल आपल्याला. सी द नेक्स्ट स्टेप्स. सो 25u plus 9 plus 30 multiplied by cos pi upon 12. आता इथं पायची व्हॅल्यू तुम्ही 180 घेतला तर 180 डिवायडेड बाय 12 म्हणजे 15 मिळेल तुम्हाला. सी हिअर. आणि 25 प्लस 9 म्हणजे 34 प्लस 30. आता इथं 180 घेतली तुम्ही पायची व्हॅल्यू, 180 ला 12 ला डिवाइड करा. सो इफ यू डिवाइड 180 by 12, सो 12 ones are 12, तुम्हाला इथं घेतलं 15 मिळालं तुम्हाला. आता cos 15 बघावं लागेल. नॅचरल कॉस मध्ये cos 15 जर बघितला तर तुम्हाला मिळेल हे √30 प्लस √34 प्लस 30 मल्टिप्लाइड बाय दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ cos 15. आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन तुम्ही करू शकता आणि त्यामध्ये 34 ऍड करायचं. सी हिअर 34 प्लस this is the multiplication of these two terms, and after addition you will get √62.977 आणि याचा स्क्वेअर रूट तुम्हाला लॉग न फाइंड आउट करायला लागेल and that comes out to be 7.936 centimeter. So this is the amplitude of resultant SHM. हे फर्स्ट आन्सर झालं. आता आपल्याला इनिशियल फेज किंवा इपोच ऑफ रिझल्टंट SHM फाइंड आउट करायचं आहे. इपोच or resultant initial phase delta equal to find out करायचं. tan inverse of this bracket. आता प्रत्येक ठिकाणी a1 a2 phi1 phi2 आपण सबस्टिट्यूट करू. See here, tan inverse of phi sin pi by 3 म्हणजे sin 60 plus 3 sin pi by 4 म्हणजे sin 45. 5 cos pi by 3 plus 3 cos pi by 4. आता sin pi by 3 ची व्हॅल्यू √3 by 2. See here. आणि sin pi by 4 ची व्हॅल्यू 1 upon √2. त्यांच्या व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करू. tan inverse 5 into √3 by 2 plus 3 into 1 upon √2. आता इथं cos 60 हाफ येतं लिहिलं आणि cos 45 1 upon √2. आता इथं आपल्याला माहिती आहे √3 ची व्हॅल्यू 1.732 आणि डिवायडेड बाय 2 केला तर 0.866 येतं. त्यामुळे 5 मल्टिप्लाइड बाय 0.866 तुम्ही घेऊ शकता. सी हिअर 5 मल्टिप्लाइड बाय 0.866 प्लस 3 इंटू, आता हा कुठून आला पहा 0.707 हे कुठून आलं पहा √2 ची व्हॅल्यू आपण घेतो 1.414 म्हणजे 1 upon 1.414 चा रेसिप्रोकल तुम्ही बघितला तर तो डायरेक्ट आन्सर तुम्हाला देतो 0.707. आफ्टर दॅट 5 upon 2 किंवा इथं तुम्ही घेऊ शकता हाफ म्हणजेच 0.5 घेतलाय प्लस 3 इंटू पुन्हा एकदा 1 upon √2 ची डायरेक्ट व्हॅल्यू आपण घेतली 0.707. आता ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन पुन्हा ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन डिनॉमिनेटर मधील मल्टिप्लिकेशन जर तुम्ही केलात तर मॅथमॅटिकल स्टेप तुम्हाला कशी येईल पहा. सी हिअर multiplication of these two terms is 2.121 and this is the multiplication 2.5 multiplication of these two terms. आता न्यूमरेटरची ऍडिशन करू आणि डिनॉमिनेटरची ऍडिशन करू. सो tan इनव्हर्स 6.451 डिवायडेड बाय 4.621. आता मात्र तुम्हाला इन्व्हर्स काढण्यापूर्वी ह्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची डिव्हिजन करावी लागेल आणि ते आपण लॉग न डिव्हिजन केले पहा. So tan inverse log of numerator minus log of denominator equal to tan inverse antilog. This is the log of numerator minus this is the log of denominator. आता ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन केल्यानंतर काय मिळतं पहा tan inverse antilog. So this is the difference of numerator minus denominator. आता याचा antilog तुम्हाला मिळतो 1.396 आणि याचा tan इनव्हर्स जर तुम्ही घेतलात तर मिळेल
54 degree 23 minutes. So this is the final answer, delta. So we will write the answer in complete sentence. First is the resultant amplitude, 7.936 centimeter, and second, epoch or resultant initial phase, delta equal to 54 degree 23 minutes. So in this way we have solved few more numericals from your exercise, and the remaining numericals we are solving in the third lecture. Okay, with this we are ending this lecture. Thank you.